Galileo was born on February 15, 1564 in Pisa, Tuscany, Italy. His father, Vincenzo Galilei, was a mathematician and musician. Vincenzo was born in 1520 in Florence, Italy. His mother's name is Giulia Ammannati. Galileo was the eldest of his parents' 7 children, some say 6. He was also the most talented of the siblings, according to most experts. Galileo's education began at a very young age. After a general education, he entered the University of Pisa, but had to discontinue his studies there due to financial difficulties. Later, in 1589, Galileo received a teaching position at the University of Pisa and began teaching mathematics there. Soon afterwards he moved to the University of Padua and taught geometry, mechanics and astronomy on the faculty there until 1610 AD. During that time he thought about the fundamentals of science and made many important scientific discoveries. গ্যালিলিও 1564 খ্রিস্টাব্দের 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে ইতালির টুস্কানিতে অবস্থিত পিসা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ভিনসেনজো গ্যালিলি গণিতজ্ঞ এবং সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। ভিনসেনজো 1520 খ্রিস্টাব্দে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্ম নেন। তার মায়ের নাম গিউলিয়া আমানাতি, জিউলিয়া অ্যাম্যানাটি। গ্যালিলিও ছিলেন বাবা মায়ের 7 সন্তানের কারো কারো মতে 6 মধ্যে সবার বড়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তিনি ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবীও ছিলেন। বেশ অল্প বয়স থেকে গ্যালিলিওর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। সাধারণ শিক্ষার পর তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন সেখানেই তার পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়। তারপরেও 1589 খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য একটি পদ পান এবং সেখানে গণিত পড়ানো শুরু করেন। এর পরপরই তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান এবং সেখানকার অনুষদে জ্যামিতি, বলবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে 1610 খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ওই সময়ের মধ্যেই তিনি বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। Galileo and Marina Gamba had 3 children, but they were never married. Given the prevailing view that Galileo was a devoted Roman Catholic, his extramarital sex seems highly unlikely. They had 2 daughters, Virginia and Livia, and a son, Vincenzio. Their 2 daughters were sent at a young age to the Church of San Matteo in Arcetri for having children out of wedlock. Galileo and Marina Gamba had 3 children, but they were never married. Given the prevailing view that Galileo was a devoted Roman Catholic, his extramarital sex seems highly unlikely. They had 2 daughters, Virginia and Livia, and a son, Vincenzio. Their 2 daughters were sent at a young age to the Church of San Matteo in Arcetri for having children out of wedlock. গ্যালিলিও এবং মারিনা গ্যাম্বা 3 সন্তানের জন্ম দেন, কিন্তু তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। গ্যালিলিও একজন নিবেদিত রোমান ক্যাথলিক ছিলেন বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা মেনে নিলে তার বিবাহ বহির্ভূত এই যৌনাচার অনেকটাই অবাস্তব মনে হয়। তাদের 2 মেয়ে, ভার্জিনিয়া ও লিভিয়া এবং 1 ছেলে, ভিনসেনজিও, জন্মেছিল। বিবাহ বহির্ভূত সন্তান উৎপাদনের জন্য তাদের 2 মেয়েকেই স্বল্প বয়সে আর্সেত্রিতে অবস্থিত সান মেটিও নামক গির্জায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। Their 2 daughters were to spend the rest of their lives there. After entering the convent, Virginia took the name Maria Celesti, the eldest of Galileo's children. Virginia was also the most beloved child and was able to inherit some of her father's genius. He died on April 2, 1634 AD. His tomb is located next to Galileo's tomb in the Basilica di Santa Croce di Firenze. Livia, born in 1601, assumed the name Suor Arcangela. Like her elder sister, she could not do anything, she was ill most of her life. Son Vincenzio, born in 1606, later became the legitimate heir and married Cecilia Boccineri. তাদের 2 মেয়েকে বাকি জীবন সেখানেই অতিবাহিত করতে হয়েছিল। কনভেন্টে প্রবেশের পর ভার্জিনিয়া মারিয়া সেলেস্টি নাম ধারণ করে,
তিনি ছিলেন গ্যালিলিওর সন্তানদের মধ্যে সবার বড়। ভার্জিনিয়ার সবচেয়ে আদরের সন্তানও ছিলেন এবং বাবার মেধার খানিকটা উত্তরাধিকার তিনিই লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 1634 খ্রিস্টাব্দের 2 এপ্রিল তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার সমাধি বাসিলিকা ডি সান্তা ক্রোস ডি ফিরেঞ্জে গ্যালিলিওর সমাধির পাশেই অবস্থিত। লিভিয়া, জো 1601 সুওর আর্কাঞ্জেলা নাম ধারণ করেন। বড় বোনের মতো তিনি কিছু করে দেখাতে পারেননি, জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি অসুস্থ ছিলেন। ছেলে ভিনসেনজিও, যে 1606 পরবর্তীতে বৈধ জাত্যাধিকারী হন এবং সেস্টিলা বোচ্চিনারিককে সেস্টেলিয়া বকচেনায় বিবাহ করেন। In 1612, Galileo went to Rome and joined the Accademia dei Lincei. There he mainly observed sunspots. In the same year, the anti-Copernican doctrine was propagated and Galileo supported it. Standing at the pulpit of Santa Maria Novella in 1614, Father Tommaso Caccini, 1574–1648, expounded Galileo's theory of the motion of the earth. 1612 খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও রোমে গিয়ে একাডেমিয়া দেই লিনসেইতে যোগ দেন। সেখানে তিনি মূলত সৌর কলঙ্ক পর্যবেক্ষণ করতেন। ওই বছরই কোপার্নিকাসের মতবাদের বিরোধী মতবাদ প্রচারিত হয় এবং গ্যালিলিও তা সমর্থন করেন। 1614 খ্রিস্টাব্দে সান্তা মারিয়া নোভেলার প্রচারবেদিতে দাঁড়িয়ে ফাদার টমাসো কাচ্চিনি, থমাসো ক্যাক্সিনা 1574–1648 ব্যাখ্যা সহকারে পৃথিবীর গতি সম্পর্কে গ্যালিলিওর মতবাদ বর্ণনা করেন। He then judged him on those doctrines and declared that they were monstrous and amounted to heresy. He went to Rome to try to prove himself innocent of such accusations. But in 1616, Cardinal Robert Bellarmine took up his case personally and began harassing him. Copernicus' theory was recognized as compatible with religious law, and Copernican astronomy was forced to be read or taught as religious law. করেন। এরপর সেই মতবাদের ভিত্তিতে তার বিচার করেন এবং ঘোষণা করেন যে এগুলো ভয়ঙ্কর এবং ধর্মদ্রোহিতার শামিল। এ ধরনের অভিযোগ থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টায় তিনি রোমে যান। কিন্তু 1616 খ্রিস্টাব্দে কার্ডিনাল রবার্ট বেলারমাইন ব্যক্তিগতভাবে তার মামলাটি হাতে নেন এবং তাঁকে হেনস্থা করতে শুরু করেন। ধর্মীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ধর্মীয় আইন হিসেবে কোপার্নিকান জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়তে বা পড়াতে বাধ্য করা হয়। In 1622 AD, Galileo wrote his famous book, The Essayer, Saggiator, which was published in 1623 AD after recognition. In 1624, he built the world's first microscope. In 1630, he returned to Rome to obtain a license to publish a book he had written. The book was called Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. It was published under this license in 1632 from Florence. 1622 খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও তার বিখ্যাত বই দ্য এসাইয়ার, স্যাগিয়েটর রচনা করেন, যা 1623 খ্রিস্টাব্দে স্বীকৃতি পাওয়ার পর প্রকাশিত হয়। 1624 খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেন। 1630 খ্রিস্টাব্দে তিনি রোমে ফিরে যান তার রচিত একটি বই প্রকাশের লাইসেন্স নেওয়ার জন্য। বইটির নাম ছিল ডায়াল কনসার্নিং দ্য টু চিফ ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস। এটি এই লাইসেন্সের আওতাতেই 1632 খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্স থেকে প্রকাশিত হয়। In October of that year, he had to face the Holy Office of Rome. The reason was Congregation for the Doctrine of the Faith. He is given a sentence from the court by which he is asked to renounce his previous ideas on oath. To prove the effectiveness of that sentence, he had to spend his life in Siena alone. Shortly after this, in December 1633 AD, he was allowed to return to his native Arcetri. ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে তাঁকে রোমের পবিত্র দপ্তরের হলি অফিস সম্মুখীন হতে হয়। কারণ ছিল কংগ্রিগেশন ফর দ্য ডক্ট্রাইন অফ দ্য ফেথ, বিশ্বাসের উপদেশাবলীর জন্য সমাবেশ। আদালত থেকে তাকে একটি দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে তাকে পূর্ববর্তী ধ্যানধারণা শপথের মাধ্যমে পরিত্যাগের জন্য বলা হয়।
ওই দণ্ডাদেশের কার্যকরতা প্রমাণের জন্যই তাঁকে সিয়েনায় একঘরেই জীবন কাটাতে হয়। এর কিছু পর 1633 খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে তাঁকে তার নিজ বাড়ি আরসেত্রিতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। After the death of his eldest daughter in 1634, Galileo became very depressed. His elder daughter Sister Celeste, 1600 to 1634, always accompanied him, leaving Galileo alone in this untimely death. In 1638, Galileo published his last book, Two New Sciences, from Leiden. He died on January 8, 1642 AD, at Arcetri. His student Vincenzo Viviani was by his side at the time of his death. 1634 সালে তার বড় মেয়ের মৃত্যুর পর গ্যালিলিও খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তার বড় মেয়ে সিস্টার সেলেস্টি 1600-1634 সর্বদা তাঁর সাথে ছিলেন। এই অকাল মৃত্যুতে গ্যালিলিওকে একা রেখে যান। 1638 সালে গ্যালিলিও লিডেন থেকে তার শেষ বই টু নিউ সায়েন্সেস প্রকাশ করেন। 1642 খ্রিস্টাব্দের 8ই জানুয়ারি তিনি আরসেট্রিতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার ছাত্র ভিনসেনজো ভিভিয়ানি তার পাশে ছিলেন।